बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम। श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो जमुना
मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। अरे बोल जमुना जी तो कारा कारा राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारा कारा राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारा कारा राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने यमुना जी को कारो कारो पानी लागे। ए व्रज धाम जो की रानी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मने कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे। मीठो रस जो भरोले राधा रानी अरे बोल। लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। रे मीठे रस से भयो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हाँ बरोड़ जी। ये मारी दी बढ़िया ने भावे राधा नाम मिठाई। जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मिठाई। वृक्ष पानो के लाले तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठो रस जो भरोली राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये फुल्लरविन्दाय तवात्र नेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितं ज्ञानमयः प्रदीप। ચાલો નમસ્કાર કરી
પુષ્પ આપી. ગોપાલભાઈ તમે ત્યાં નીચે ઉભા રહેજો, હમણાં હું આવું છું. हेलो हेलो जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय, श्री गौ मात की जय, श्री सत्यम सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद्कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय नमो। चिंता संतानहंतारो यदपादाम्बुजरेणव,
यानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अगणान् तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् अय्यङ्गवीन प्रियं नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे श्रीबालकृष्णं भजे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविन्द नामो धर्माद्वेति गोविन्द नामो धर्माद्वेति।
किल गोप कन्या मुरारी पादार प्रीत चित्त वृत्ति दधियादिकम्मो अवसाद वोचद गोविंद नामो धर्मादवेदे गोविंद नामो धर्मादवेदे गृहे गृहे गो पवदु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखं शयानां निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। श्री बालकृष्ण लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हर हर गोपाल राधे गोविंदा हरि हरि गोपाल राधे गोविंद हरि हरि गोपाल राधे गोविंदा हरि हरि गोपाल राधे गोविंद हे राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंद राधे गोविंद ओ राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंद राधे गोविंद हरि हरि गोपाल राधे गोविंदा हरि हरि गोपाल राधे गोविंद हरि हरि गोपाल राधे गोविंदा हरि हरि गोपाल राधे गोविंद जय जय श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय हरि हरि गोपाल राधे गोविंदा हरि हरि गोपाल राधे गोविंद हरि हरि गोपाल राधे गोविंदा हरि हरि गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंद राधे गोविंद हरि हरि गोपाल राधे गोविंदा हरि हरि गोपाल राधे गोविंद हरि हरि गोपाल राधे गोविंदा हरि हरि गोपाल राधे गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री बालकृष्ण लाल की जय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः
શ્રી સરસ્વતીએ નમઃ. શ્રીમાતૃપિતૃ ચરણકમલેભ્યો નમઃ. શ્રી શુક ઉવાચ ફલવિક્રીગિણીતસ્ય ચ્યુતધાન્યં કરદ્વયં ફલૈરપૂરયદ્રત્નૈઃ ફલભાંડમ પૂરી ચ. ભગવાન શ્રી બાલકૃષ્ણની અસીમ કૃપાથી આજે આપણે મેખાટ ટીંબી ગામ મધ્યે સ્વર્ગસ્થ શ્રી ગિરીશભાઈ તેમજ અન્ય પૂર્વજોને મોક્ષાર્થે લક્કડ પરિવારને આંગણે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞના છઠ્ઠા દિવસના પ્રથમ સત્રમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. લક્કડ પરિવાર તરફથી તેમજ અમારા તરફથી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. નૈમિષારણ્ય નામના જંગલને કાંઠે સૂતપર્ણી મહારાજ 88,000 ઋષિમુનિઓને કથા કહે છે. અહીંયા ગંગાને કાંઠે સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને ભાગવત કથા સંભળાવે છે. આજે 6 દિવસથી અનશન ઉપવાસ ઉપર ઉતરેલા પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી મહારાજ પૂછે છે, રાજન થોડું ભોજન કરી લો. નહીં ગુરુદેવ, કશું જ નહીં. તો થોડું જલપાન કરો. બિલકુલ નહીં ગુરુદેવ, આવતીકાલે મારું મૃત્યુ છે એ હું જાણું છું, પણ ધીમે ધીમે હું નિડર અભય બનતો જાઉં છું. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ. ભગવદ્ ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં પ્રથમ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ. ભગવાનનો ભક્ત વૈષ્ણવ કોઈ દિવસ કોઈનાથી ડરે નહીં, કોઈનાથી ભય નથી. ભક્તને ભય કેને છે? જેણે બોલીને બગાડ્યું છે, કોકારે વર્તનથી બગાડ્યું છે, ખોટા સાચા કામકાજ કર્યા છે, જેણે ઘણા સાથે વેર બાંધ્યા છે, એને ડર લાગે. વૈષ્ણવને તો કોની સાથે વેર ભાવના નથી, કોઈ રાજકારણ નથી, કોઈ કપટ કૂટનીતિ. અને એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે અર્જુનજી, મારો ભક્ત હંમેશા નિર્ભય હોય છે, અભય હોય છે. અને આ સંશુદ્ધિ અભયત્વની જો દેવતાઓ કરતા પણ ભગવાને વૈષ્ણવોને ભક્તોને ઊંચા ગણ્યા છે. દેવતાઓ કરતા પણ ભક્ત વૈષ્ણવોને ભગવાન ઊંચા ગણે છે. શા માટે? કે દેવતા સ્વાર્થ લંપટા. ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ સ્વાર્થ લંપટ છે. પોતાનું કામ હોય ત્યાં સુધી મીઠું મીઠું બોલે અને ગમે ત્યારે ગમે તેને ધક્કો મારી દે. ભગવાન કહે છે કે મારું જ્યાં સુધી કામ હોય ત્યાં સુધી મને બોલાવે, પછી મને કોઈ યાદ કરતો નથી. દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ છે. બૃહસ્પતિની કૃપાની જરૂર હોય ત્યાં સુધી બોલાવે અને પછી ગુરુદેવનો પણ તિરસ્કાર કરી દે. એક વખત જીતાલા દેવતાઓ, ઇન્દ્ર મહારાજ વગેરે રાજાઓ અપ્સરાનો નાટારંભ જોઈ રહ્યા છે. મદિરા આપીને ચકનાચૂર થયેલા આ દેવતાઓ શાન ભાન ગુમાવી બેઠેલા છે. બૃહસ્પતિ મહારાજ જેમના ગુરુ છે, રાજ દરબારમાં પ્રવેશ્યા અને જુએ છે તો સંગીતની રેલમ છેલમ, અપ્સરાઓના નૃત્ય ચાલી રહ્યા છે, સંગીતની મહેફિલ ચાલી રહે છે, મદિરાની છોડો ઉડે છે.
જરૂર હોય ત્યારે દેવતાઓ પધારો પધારો ગુરુજી ચરણમાં વંદન કરે, પાદ પ્રક્ષાલન કરીને ચરણામૃત લે. પણ આજે આ લોકો મદોન્મત્ત થયા છે. બૃહસ્પતિના આગમનની કોઈ નોંધ ન લીધી. બૃહસ્પતિ ગુરુ 5, 10, 15 મિનિટ સુધી ઉભા રહ્યા, પરંતુ કોઈએ ગુરુજીને ન આવવાનું કહ્યું, ન કોઈ વંદન કર્યા, ન કોઈ પ્રણામ કર્યા. બૃહસ્પતિ ગુરુ ક્રોધે ભરાયા અને ત્યારે ને ત્યારે કીધું, જાઓ દેવતાઓ, સત્તાને તમે પચાવી શકતા નથી. સત્તા સાથે શાણપણ, વિવેક, વિનય જોઈએ, અન્યથા સત્તા અને જ્ઞાન એનું પતન થાય છે. જાઓ દેવતાઓ, આજે તમે નશામાં ચકનાચૂર છો. ગુરુ બ્રાહ્મણ એની કોઈ તમે કિંમત કરતા નથી, માટે તમે પદભ્રષ્ટ થાઓ. અને બૃહસ્પતિ ગુરુ દરવાજાની બહાર નીકળે છે, ત્યાં ઇન્દ્ર મહારાજને ખબર પડી, એટલે ગુરુજી આવીને ચાલ્યા ગયા. બધાને ભાન થયું. ગુરુ મહારાજના પ્રણામ કરે છે. ગુરુદેવ, કેમ આવતા વેત ચાલ્યા ગયા? બૃહસ્પતિએ ગુરુએ બધું કહ્યું કે ઇન્દ્ર, આ રીતે કંઈક થોડોક સત્તા આવે, સંપત્તિ આવે એટલે માતા પિતાનો તિરસ્કાર, ગુરુદેવનો તિરસ્કાર, માતા પિતાનું અપમાન, વડીલોનું અપમાન. એનો અર્થ એમ કે એ વ્યક્તિ સત્તા પચાવી શકતી નથી, સંપત્તિ પચાવી શકે નહીં. ઇન્દ્ર મહારાજ, બહુ ખોટું કર્યું છે તમે. ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ બૃહસ્પતિની માફી માંગે છે, પરંતુ બૃહસ્પતિએ શાપ આપી દીધો છે કે જાઓ તમે પદભ્રષ્ટ થાઓ. તમારી આ જીત છે એ હારમાં પરિણમશે. અને એ ગુરુનું અપમાન ને કારણે ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ અને બલિ વગેરે દૈત્યો જે ભીષણ યુદ્ધ થાય છે, એમાં ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ હાર પામે છે, બલિ વગેરે દૈત્યો જીતે છે. જો ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ગુરુની મહત્તા બહુ છે. ભગવાન એમ કહે છે કે મને પછી પગે લાગજો, પહેલા તમારા ગુરુદેવના ચરણોમાં. અને ગુરુદેવ એમ કહે છે કે મને પછી પગે લાગજો, પહેલા તમારા માતા પિતાને વંદન કરો. જુઓ કેટલું બધું ઔદાર્ય છે આ લોકોમાં. ભગવાન એમ કહે છે પહેલા પછી મારી આરતી ઉતારજો, મને ફૂલહાર પછી ચડાવજો, પેલા ગુરુદેવ પાસે. શા માટે? ગુરુ ગોવિંદ દોનું કડે કિસકો લાગુ પા, બલિહારી ગુરુ આપકી जिन्हें गोविंद दियो बता. ગુરુ ઉભા છે, ગોવિંદ ઉભા છે, બંને સાથે આવ્યા છે. તો વ્યક્તિએ શું કરવું? ગુરુ ગોવિંદ દોનું ખડે કિસકો લાગુ પાય, પેલા કોને પગે લાગુ? પરંતુ ભગવાન ઈશારો કરીને કહે છે કે પેલા ગુરુના ચરણમાં વંદન કરો. કારણ કે બલિહારી ગુરુદેવ કી जिन्हें गोविंद दियो बता. ભગવાન ક્યાં છે? ભગવાન કેમ મળશે? ભગવાન મેળવવા માટે શું કરવું? ભગવાન કેવા છે? ભગવાન શું કરે છે? આ બધું જ્ઞાન કોણ આપે? ગુરુદેવ. એટલા માટે સૌ પ્રથમ વંદન ગુરુદેવને. અને ગુરુના માતા પિતા જ્યારે સાથે હોય ત્યારે ગુરુદેવ એમ કહે, પેલા માતા પિતાના ચરણ સ્પર્શ કરો, પછી મારી પાસે. તો આખી દુનિયાથી સૌથી મોટા કોણ? ભગવાન. ભગવાન એમ કહે છે કે નહીં, હું નહીં, તમારા ગુરુદેવ. ગુરુદેવ એમ કહે છે કે હું નહીં, તમારા માતા પિતા. તો આ સૃષ્ટિમાં
આપણા માટે સૌથી મોટું તીર્થ હોય, સૌથી મોટા દેવ હોય, સૌથી મોટું તીર્થ હોય તે માતા પિતાના ચરણ છે. માતા પિતાની આજ્ઞાને ઉવેખીને ગમે એટલા ગુરુ બનાવે એનો કોઈ અર્થ નથી, જ્ઞાન મળવાનું નથી. ગમે એટલા ભગવાન પૂજે તો પણ ઉદ્ધાર થવાનો નથી. માતા પિતાની વાતને અવગણીને, એનું અપમાન કરીને વ્યક્તિ જ્યારે અન્ય મંદિરોમાં દાન આપે, પૂજા કરે, સેવા કરે, ગુરુના આશ્રમે કરોડો રૂપિયાનું દાન આપે, બધું વ્યર્થ, બધું નિષ્ફળ. આ છે ગુરુ મહત્તા. ઇન્દ્ર મહારાજે ગુરુનું અપમાન કર્યું છે. સામા પક્ષે બલિરાજા વગેરે દૈત્યો ગમે તેવા હતા, ગમે તેટલા ખરાબ હતા, પણ એક વસ્તુ ખરી કે આ દૈત્યોએ કોઈ દિવસ પોતાના ગુરુનું અપમાન કરેલું નથી. શુક્રાચાર્ય દૈત્યોના ગુરુ છે. દૈત્યોએ ક્યારે અને ક્યારેક શુક્રાચાર્ય ક્રોધ કરે છે, ઠપકો આપે છે, સજા કરે છે, છતાં દૈત્યોની એક નેમ છે કે ગુરુ મહારાજ સામે કઈ નહીં બોલવાનું. ગમે તે આપણને ગાળો દે, અપશબ્દો કહે તો પણ. અને એટલા માટે દૈત્યો ખરાબ હોવા છતાં ગુરુની કૃપા છે એટલે જીતતા રહે છે. અને એ જ બલિરાજા ગુરુ કૃપા થકી ભગવાનને વામન થઈને લઈ આવ્યા. વામન ભગવાને 3 ડગલા પૃથ્વી ની અંદર રાજા બલિ ઉપર પોતાનો ચરણ મૂક્યું છે. જુઓ, આવું સૌભાગ્ય ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓને પ્રાપ્ત થયું નથી મિત્રો. ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓ સાથે ભગવાન છે એ માત્ર મદદ કરતા છે. ભગવાન કૃષ્ણ મદદ કરે છે, કારણ કે દેવતાઓને અભિમાન છે ભગવાન તો કૃષ્ણ તો આપણને સારી સહાય કરે છે. કૃષ્ણની કૃપા નથી. જુઓ, કોઈનું કૃપા પાત્ર બનવું એ બહુ મોટી મૂડી છે. કોઈની કૃપા આપણને મળે, આ મૂડી સાચવવા, મૂડી ભેગી કરવા માટે બહુ મહેનત કરવી પડે છે. કોઈનો વિશ્વાસ મેળવવો, કોઈનો ભરોસો મેળવવો, કોઈનું વિશ્વાસ પાત્ર બનવું, એ બનવા માટે પણ કઠિન તપશ્ચર્યા કરવી છે. અને ત્રીજું, કોઈનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવો, કોઈનું પ્રિય પાત્ર બનવું. પ્રેમ મેળવવા માટે પહેલા પ્રેમ કરવો પડશે. માન જોઈતું હશે તો પહેલા કોઈને માન આપવું પડશે, પછી માન મળશે. દેવતાઓ અમર્યાદ છે. સત્તા અને સંપત્તિના નશામાં ગમે તેનું અપમાન કરે છે. બૃહસ્પતિ ગુરુ આવ્યા, એનું અપમાન થયું, ગુરુ કૃપા મળતી થઈ બંધ, અને દેવતાઓ હાર્યા. જો અહીંયા જ છે એમ કહેવાય. એટલા માટે અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય, તિમિર એટલે અંધારું, અજ્ઞાન રૂપી અંધારામાંથી જ્ઞાનાંજન શલાકયા, જ્ઞાન રૂપી એક શલાકા, એક સળી આપણી આંખમાં જે આંજે છે. આંખમાં તકલીફ હોય તો એમ કહેવાય છે કે કાચની સળી આવતી, પેલા દીવા સળી જેવી, મધમાં બોળી અને આંખમાં આંજવામાં આવે, એને શલાકા કહેવાય. પછી પેલા સોયરું આવતું, હવે નથી આવતું, મને ખબર નથી, હવે આવે છે. નાની એવી શીશી આંગળી જેવી, એમાં કાળો પાવડર હોય, એની અંદર પણ એક કાચની સળી આવે. આંખમાં તકલીફ હોય તો એ સળી એ કાળા પદાર્થમાં બોળી અને આંખમાં આંજવામાં આવે. ખૂબ બળતરા થાય, પણ એટલી જ પાછી ઠંડી મળે.
તો અને ત્રીજું, જ્યારે કોઈ દેવી દેવતા ની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવે છે ત્યારે છેલ્લે દિવસે પ્રતિષ્ઠા સમયે મૂર્તિઓને પ્રતિષ્ઠિત તો કરી દીધી હોય મંદિરમાં, પણ એના આંખે પાટા બાંધેલા હોય છે. રામચંદ્રનો પરિવાર હોય, રામ સીતા લક્ષ્મણ, શિવ પરિવાર હોય, કોઈ માં જગદંબાની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હોય, તો એ દરેક મૂર્તિઓને આંખે પાટા બાંધેલા હોય છે. અને પછી મંત્રો દ્વારા એ મૂર્તિઓની આંખના પાટા ખોલી અને મધની શીશીમાં ત્રાંબાની અથવા સોનાની અથવા ચાંદીની સળી અથવા તો કાચની સળી એ મધમાં બોળી એ મૂર્તિઓની આંખમાં આંજવામાં આવે છે. એને કહેવાય છે અંજન ક્રિયા, મધરૂપી આંજણ આંજવું. તો આંખનું રક્ષણ કરવું, આંખનું તેજ વધારવું બહુ જરૂરી છે. જ્ઞાનાંજન શલાકયા, જ્ઞાન રૂપી અંજન. અંજન એટલે કાજલ, આંખમાં આંજવાનું કાજલ. અને શલાકયા, શલાકા એટલે સળીથી ગુરુદેવ આપણી આંખમાં આંજે છે. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય, તિમિર એટલે અંધારા રૂપી અજ્ઞાન ને દૂર કરવા માટે ગુરુદેવ જ્ઞાન રૂપી મધની અંદર સળી બોલી અને આપણી આંખમાં આંજે છે. આંખમાં તકલીફ છે, સ્પષ્ટ દેખાતું નથી, નંબર આવી ગયા છે, તો ચિત્ર ધૂંધળું દેખાય, સ્પષ્ટ ના દેખાય. પણ જો મધ આંજવામાં આવે તો આંખ એકદમ શુદ્ધ અને પવિત્ર થાય છે. હવે આપણને આંખ દુખે છે, નંબર આવે છે, ત્યારે ડોક્ટર પાસે જઈએ છીએ. એક ઔષધિ મધ છે, ચોખ્ખું મધ, અને એને આંજવામાં આવે તો કહેવાય છે કે 21 દિવસની અંદર આંખના નંબર ઉતરી જાય છે, પણ કાળી બળેતરા થાય. જો તો મધવાંજનની પ્રક્રિયા વર્ષોથી છે. મધુ એટલે મધ અને એને આંજવાની ક્રિયા આયુર્વેદ છે. આ ગુરુદેવની કૃપા. સુખદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત રાજા, દેવતા સ્વાર્થલંપટા. દેવતાઓ અને ગુરુદેવનું કામ હોય ત્યાં સુધી અછો વાના કરે, પછી ગુરુદેવને ભૂલી જાય. દેવતાઓને ભગવાન કૃષ્ણનું કામ હોય ત્યારે લાલો લાલો કરે, કનૈયો કરે. જેવું કામ પૂરું થાય એટલે ભગવાનને પણ ભૂલે છે. તો દેવતા, દૈત્ય, રાક્ષસ, માનવ, ભગવાન, ઈશ્વર, બ્રહ્મ, આ બધાની વ્યાખ્યા અલગ અલગ છે. દેવતા એટલે 33 કોટી દેવતા અને સ્વર્ગનું રાજ્ય કરે છે. ઇન્દ્ર, અગ્નિ, યમ, કુબેર, નિવૃત્તિ, વાયુ, આ બધા દેવતાઓ છે. જલ, વરુણ દેવતા, આવા 33 કોટી દેવતાઓ છે. યાદ રાખજો, ઇન્દ્રની આગેવાની નીચે આ બધા કામ કરે છે. ઇન્દ્ર વગેરે ભગવાન નથી, યાદ રાખો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. દેવતાઓ ભગવાનની શ્રેણીમાં નથી આવતા. નંબર 2, દેવતાઓ સ્વર્ગમાં રહે છે. નારાયણ પરમાત્મા ભગવાન તરીકે પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે. રામચંદ્રજી એ ભગવાન છે, કૃષ્ણચંદ્રજી એ ભગવાન છે, વામન એ ભગવાન છે, પરશુરામ એ ભગવાન છે. ષડભગમ ધારે તેતી ભગવાન. ભગવાન કેને કહેવાય? જેની પાસે ધન છે એને ધનવાન કહેવાય, જેની પાસે રૂપ છે એને રૂપવાન કહેવાય,
જેની પાસે ગુણ છે એને ગુણવાન કહેવાય, જેની પાસે જ્ઞાન છે એને જ્ઞાનવાન કહેવાય. એની જેમ જેની પાસે ભગ છે એને ભગવાન કહેવાય. તો ભગ એટલે શું? 6 વસ્તુ જેની પાસે હોય એને ભગવાન કહેવાય. શું? શ્રી, યશ, જ્ઞાન, વીર્ય, વૈરાગ્ય. આ 6 વસ્તુ જેની પાસે હોય, જેમ કે શ્રી એટલે લક્ષ્મીજી, માં ભગવતી લક્ષ્મી. શ્રી એટલે ધન સંપત્તિ એવું હોતું નથી. ગુણ છે મનુષ્ય પાસે એ પણ શ્રી છે, લક્ષ્મીજી છે. કોઈને સરસ મજાનું ગાતા વગાડતા આવડે છે તો એની લક્ષ્મી છે. કોઈ સરસ ચિત્રકામ કરે છે, પેઇન્ટર છે, તો પેઇન્ટિંગ એ કલાકૃતિ છે એની રંગકામની, એ એના માટે સંપત્તિ છે, શ્રી છે, લક્ષ્મી છે. એમ લક્ષ્મીજી પાદાર્થિક નથી, એ ગુણાત્મક છે. તો એક તો ભગવાન થવા માટે શ્રીની જરૂર પડે. મતલબ ભગવાન કૃષ્ણ 64 કલાઓના જ્ઞાતા હતા. મતલબ 64 પ્રકારની લક્ષ્મીઓ એની પાસે હતી. 64 કલાઓ કીધી છે. કલા એટલે ગાવું, વગાડવું, નૃત્ય કરવું. કન્યાને બધું આવડે છે, એ તો ઠીક. સુથારી કામ, લુહારી કામ, રસોઈ શાસ્ત્ર, જેટલી અત્યારે આર્ટ કલાઓ દેખાય છે એ બધી કલાઓમાં કનૈયો નિપુણ હતો. કારણ કે ભગવાન છે, અને ભગવાન થવા માટે આવી શ્રી એટલે કે લક્ષ્મી એટલે કે હુન્નર હોવી જોઈએ. તો ભગવાન થવા માટેની પહેલી શરત આ બધું હોવું જોઈએ. પછી જ્ઞાન, અધકચરું જ્ઞાન નહીં, પૂર્ણ જ્ઞાન. વેદ, શાસ્ત્રો, પુરાણો, અન્ય ધર્મો, સંપ્રદાય વિશે જ્ઞાન. સૌથી મોટું જ્ઞાન માણસને જાણવાનું જ્ઞાન. સામેની વ્યક્તિ કેવી છે, એ શું વિચારે છે. ધીસ ઇઝ એ સબ્જેક્ટ ઓફ સાયકોલોજી. મનોવિજ્ઞાનનો નિયમ છે. જે મનોવિજ્ઞાન ભણ્યા છે એને ખબર હોય કે સામેની વ્યક્તિ શું વિચારે છે. બીજાના મનના વિચાર જાણવા. ભગવાન શ્રી બાલકૃષ્ણ અંતર્યામી છે. પોતાના ભક્તોના અને દુશ્મનોના મનને ભગવાન જાણે છે, કળે છે. એટલા માટે કૃષ્ણ અંતર્યામી છે, અંતરના આયામી છે. મનુષ્યના શરીરના અંદર રહેલી જે ક્રિયા પ્રક્રિયા છે, જે વિચાર છે, એને લાલો જાણે છે. ત્યાર પછી ઐશ્વર્ય. ઐશ્વર્ય એટલે અત્યારની ભાષામાં નેટવર્ક કહેવાય. અલગ અલગ મોબાઈલ કંપની ના પેલા નેટવર્ક હોય છે. અમુક જગ્યાએ અમુક ફોન ચાલે, નેટવર્ક નથી મળતું. અમુક જગ્યાએ ન ચાલે. ભગવાન છે એ થવા માટે એનું નામ આખા જગતની અંદર વ્યાપક થયેલું હોવું જોઈએ. પોતાની લીલા, પોતાની શક્તિ, સામર્થ્યથી કોઈ વ્યક્તિ એમ ન કહેવું જોઈએ કે નહીં, હું કૃષ્ણને નથી જાણતો. ભારતભરમાં તમે કોઈ પણને પૂછો કે કૃષ્ણ શું છે, શ્રી રામ શું છે, તો જેને મિત્ર પણ જાણે છે ને દુશ્મન પણ જાણે છે. દુશ્મનોને પણ ખબર છે. વિધર્મીઓ ભારતની અંદર રહે છે, છતાં રામ વિશે જાણે છે, રામ મંદિર વિશે જાણે છે, કૃષ્ણ વિશે જાણે છે, એની લીલાઓ વિશે જાણે છે. આ છે ઐશ્વર્ય. પછી વીર્ય. વીર્ય એટલે પરાક્રમ, શુરવીરતા. ભગવાન કોઈ દિવસ ડરતો ન હોય. કેટલા લોકોને માર્યા.
રામ થઈને રાવણ કુંભકર્ણને માર્યા. આ શ્રી રામચંદ્રનું વીર્યત્વ છે. કૃષ્ણ થઈને કંસ શિશુપાલ દંતવક્ત્રને મારે છે. આ કૃષ્ણનું વીર્ય છે, પરાક્રમ છે, શૌર્ય છે, શુરવીરતા છે, નિડરતા છે. તો ભગવાન થવા માટે આ પણ જોઈએ. વૈરાગ્ય, આ બહુ મોટી વાત છે. વૈરાગી થાવું, વિતરાગી થાવું. વૈરાગી એટલે નિર્માણ મોહા જિતસંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યા વિનિવૃત્ત કામાહા દ્વંદ્વૈર વિમુક્તા સુખ દુઃખ સંજ્ઞૈર ગચ્છન્ત્ય મૂઢા પદમવ્યયમ યત. નિર્માણ મોહ, માનની અપેક્ષા નથી. निस्पृही बनी वो जग में फिरे और रेवे अलमस्त फकीरी में जो आनंद संत फकीर करे ऐसो आनंद नाही अमीरी में. निस्पृही, कोई स्पृहा नहीं, इच्छा नहीं. कोईनी घरे जाए मेहमान थईने, कोई प्रोग्राम में जाए अतिथि विशेष तरीके, छतां मान न मळे. આવો આવો, બેહો બેહો, ફૂલના હાર ગજરા અર્પણ કરવામાં આવે, આવું ન થાય, કાંઈ વાંધો નહીં. છેલ્લી ખુરશીમાં જઈને બેસી જાય. ભગવાન થવા માટે આ જરૂરી છે. રાજસૂય યજ્ઞ પાંડવોએ કરેલો. રાજસૂય યજ્ઞ, આ રાજસૂય યજ્ઞ યુધિષ્ઠિર ધર્મરાજા કરે છે. 5 પાંડવો, દરેકને ફાળવણી કરી દીધી કામની. દરેકની ફાળવણી, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વર્ક. કોઈ પણ મોટા પ્રસંગની અંદર માણસ એકલો પોતાની પાસે બધું રાખે, એ પ્રસંગ સફળ નહીં થાય. આવા ભાગવત જેવા મોટા પ્રોગ્રામની અંદર પણ લકડ પરિવારે ભીખા બાપાએ બધાને કામ સોંપ્યા છે. રસોડાનો કોઈ વિભાગ સંભાળે છે. બિચારાના ભાગ્યમાં કથા પણ નથી. રસોડા વિભાગના લોકો મને કહે છે, અદા કથા તો બહુ સાંભળવાનું મન છે, પણ કામ ખૂટતું જ નથી, ખૂટતું જ નથી. કલાકે કથા સાંભળવાનો વારો આવતો નથી. મનમાં અફસોસ કર્યો. ત્યારે મેં ગીતાનું દ્રષ્ટાંત દઈને કીધું કે ભાઈ મુંજાવ, ભગવાનનું નામ સાંભળવાનું, ભગવાનનું નામ લેવાનો મોકો નથી મળતો, તો ભગવાને ગીતાજીમાં કીધું છે કોઈ સમસ્યા નથી. તમે મારી માળા નથી કરી શકતા, કામને હિસાબે, સંસારને હિસાબે, તો શું થયું? મદર્થમપી કર્માણી કુર્વન સિદ્ધિમ વાપ્સ્યસી. જો ભગવાને એમ કીધું, મંદિરે નથી આવી શકતા, કોઈ વાંધો નહીં. હવેલીએ નથી આવી શકતા, કાંઈ વાંધો નહીં. તીર્થયાત્રા નથી કરી શકતા, કોઈ વાંધો નથી. મારા મંદિરે આવવું, માળા કરવી, પૂજા કરવી, સેવા કરવી ન બની શકે. સંસારી માણસ છે. સવારમાં ઉઠતા વેત ઘણા તો શિરામણી કરતા નથી અને ભાગે છે. આ યુગ કામ કરવાનું છે, અને કામ નહીં કરીએ તો થશે શું? તો ખાસ કરીને યુવાવસ્થાની અંદર કામ કરવું, પોતાના પરિવારને સાચવવું. વર્ક ઇઝ વર્શિપ એવું કીધું છે. યુવાવસ્થાની અંદર વર્ક ઇઝ વર્શિપ એટલે કે કર્મ એ જ પૂજા છે, કર્મ એ જ સેવા છે, કર્મ એ જ યાત્રા છે, કર્મ એ જ હરિનામ સંકીર્તન છે. કોઈ જુવાન જોધ માણસ ખેતીવાડી હોય, મોસમ ચાલતી હોય, નક્કી કર્યું કે સવારમાં 2.5-3 કલાક ઠાકોરજીની સેવા પૂજામાં ગાળવી. હવે તમે વિચાર કરો, કદાચ 6 વાગે ઉઠે, નાહી ધોઈ અને ઠાકોરજીની સેવા પૂજામાં એ નવરો થતા 9-9:30 થઈ જાય. વાહ વાડીએ દાળિયા રાહ જોતા, અને ઘર ધણી